Dear students, welcome to biology class. In previous video, we have seen about plant tissues, the types of meristems based on their position. Two types sonolaya. First one simple tissues, another one permanent tissues. Last video complete panno simple tissues. Now we are going to see about complex tissues. Complex tissues are made up of more than one type of cells that work together as a unit. அதாவது more than one type of cells வந்து together-ஆ ஒரு ஒர்க்கை செய்கிறது தான் என்னதுன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூஸ். ஓகேவா? காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பேரன்கைமா அண்டு ஸ்க்ளீரன்கைமா செல்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூஸ் எந்தெந்த செல்லால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா பேரன்கைமா அண்டு ஸ்க்ளீரன்கைமா செல்ஸ். ஓகேவா? However, colonchymata cells are not present in such tissues. Colonchymata cells இருக்காது. ஓகேவா? Common example are xylem and phloem. Common example xylem and phloem. This is a picture, xylem picture. ஓகேவா? See, what are the components present in the xylem? Xylem tracheids and then xylem fibers, xylem vessels and xylem parenchyma. அதாவது ஒரு ஸ்டெம் போர்ஷன் எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி உள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த 4 பார்ட்ஸ் இருக்கும். இதுதான் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் த சைலம். ஓகேவா? see this one, this is a xylem fibers. Xylem fiber. see the xylem parenchyma and then xylem vessels. This one xylem vessels. This is a tracheid. ஓகேவா? Xylem is a conducting tissue which conducts water, minerals, nutrients upward from root to leaves. என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மினரல் வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸை சைலம் என்ன பண்ணும் அப்வர்டா எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகும்? ரூட்லேருந்து லீவ்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகும். இதுதான் இதனோட ஒர்க். ஓகேவா? சைலம் கிவ்ஸ் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த plant body. Xylem give a mechanical support. Xylem is composed of xylem tracheids, xylem fibers, xylem vessels and xylem parenchyma. என்னென்ன components present ஆயிருக்குன்னா xylem tracheids and then xylem fibers, xylem vessels and xylem parenchyma. What are the components present in xylem? Xylem tracheids, xylem fibers, xylem vessels and xylem parenchyma. First talk about xylem tracheids. These are elongated or tube-like dead cells. These are elongated tube-like dead cells. Tube-like இருக்கும், அதாவது டியூப் மாதிரி இருக்கும். Dead cell. Parenchyma absent. So this is dead cell with hard. ஏன்னா இது என்ன இருக்குதுல திக் லிக்னின் இருக்கும். ஸோ இது வெரி ஹார்ட். their ends are tapering. end எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டேப்பராக இருக்கும். tapering, blend or scissor like and devoid of protoplasm. ஏன் அப்படின்னா protoplasm இது இருக்காது. ஸோ scissor like குழி இருக்கு இல்லையா அந்த ஷேப்பில் இருக்கும். இதில் புரோட்டோபிளாஸ்ட் இருக்காது. ஸோ இறந்த செல்களாக இருக்கும். they have large lumen without any content. lumen means hole. inside having hole like structure. அதில் உள்ள என்ன இருக்காது? ஒன்றுமே இருக்காது. ஓகேவா? lumen இருக்கும். ஸோ their function is conduction of water and providing the mechanical support to the plant. இதனோட மெயின் ஒர்க் என்னதுன்னா conduction of water and providing the mechanical support of the plant. next xylem fibers. These cells are elongated. இது எப்படி இருக்கும்? elongation இருக்கும், நீளமாக இருக்கும். lignified and pointed at both ends. நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஃபைபர்ஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா? lignified இருக்கும், both ends ஷார்ப்பாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ pointed end. xylem fibers provide the mechanical support to the plant. xylem fibers என்ன பண்ணும்? mechanical support give a plant. next one xylem vessels. These are long cylindrical tube-like structure with lignified walls and wide central lumen. இதுவும் எப்படி இருக்குன்னா லாங் சிலிண்ட்ரிக்கல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். xylem vessels long cylindrical like structure and then tube like structure. This is the walls also present lignified இருக்கும், lignin இருக்கும் and wide central lumen அகலமான
லியூமன் அதாவது அகலமான கேப் இருக்கும். அதாவது பைப்லைன் வாட்டர் பைப்லைன் பார்த்தா அப்படி இருக்கும், மிடில் வந்து நிறைய கேப் இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி இருக்கும். These cells are dead as though these do not have a protoplasm. இந்த செல்லும் என்னது, டெட் செல்லு, அதனால என்ன இருக்காது, புரோட்டோபிளாஸ்ட் இருக்காது. They are arranged in longitudinal series in which the portioned wall, அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர்டு வால், இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செல்லுக்கு, இப்போ நம்ம செல் எப்படி இருக்கும், அதுக்கு இப்போ இது செல்லுனா செல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதனோட இதுவும் வெசல்ஸும் எப்படி இருக்குன்னா லாங்கிடியூடினலாக இருக்கும். ஓகேவா, செல் எப்படி இருக்குன்னா இதுக்கு இணையாகவே இருக்கும். இதில் என்ன இருக்குன்னா போர்டியன்ட் வால்ஸ், அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் வால், அது சின்ன இந்த மாதிரி வால்ஸ், தடுப்பு சுவர் இருக்கிற வால்ஸ் மாதிரி இப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா, தட் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர் வால் அண்ட் ஃபோர்பரேட்டட், சின்ன ஹோல் ஃபோர்பரேட்டட் அண்ட் ஸோ த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் லுக் லைக் எ வாட்டர் பைப். அந்த இதை பார்த்தோம்னா எப்படி தெரியும், லுக் லைக் எ வாட்டர் பைப் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, பைப் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்கும். தட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொவைட் த மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த். இதனோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் சைலம்னாவே என்னதுன்னா கிவ் அ மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொவைட் த வாட்டர். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சைலம் பேரன்கைமா. தீஸ் ஆர் லிவிங் அண்டு தின் வால்ட் செல்ஸ். இது அதாவது சைலம் காம்போனன்ட்ஸ்லேயே இது மட்டும்தான் சைலம் பேரன்கைமா ஒன்லி லிவிங் செல், அதர் காம்பனட் டெட் செல். ஓகேவா, எல்லாமே திக் வாலாக இருக்கும், இது தின் வாலாக இருக்கும். What are the difference between the parenchyma and other components of the xylem means this is a living cell and then thin wall present. மற்ற மூணு காம்பனன்ட் எப்படி இருக்கும், திக் வால் ப்ரெசண்டாக இருக்கும். Why? Because lignin present. The main function of xylem parenchyma is store starch and fatty acid. Store starch and fatty substance. எதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணும், மற்றது எல்லாமே கிவ் அ மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொவைட் அ வாட்டர். ஓகேவா, ஸோ சைலம் பேரன்கைமா மட்டும் என்ன பண்ணுன்னா ஸ்டோர் ஸ்டார்ச் அண்ட் ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்ஸ். பிக்சரை பார்த்தா தெரியும், see the picture. இங்கே டோட்டல் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த பிக்சர் பார்த்தா தெரியும். திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சைலம் டிஷ்யூஸ். see pitted vessels, அதாவது ஹோல் உள்ள வெசல் இங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குமா. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ளேரிஃபார்ம் ரெட்டிகுலேட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள். இது வந்து என்னதுன்னா ஏணி வடிவ வலைப்பின்னல் தடுப்புன்னு சொல்லுவாங்க, ஏணி வடிவ கூறுகள்னு சொல்லுவாங்க, ஏணி வடிவத்தில் இருக்கும். அடுத்தது இங்கே பாரு எலமெண்ட் ஸ்கேலிஃபார்ம் என்பது, இது பாரு ஸ்பைரல் வடிவத்தில் இருக்கிற தடுப்புகள். அடுத்தது பேரன்கைமா செல்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்பைரல் எலமெண்ட்ஸ், அதாவது வளைய தடிப்புகள்னு சொல்கிறது. இது வந்து என்னதுன்னா ஆனுலார் எலமெண்ட்ஸு, இது பேரன்கைமா செல்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் என்னது அப்படின்னா லாங்கிடியூடினல் செக்ஷன். லாங்கிடியூடினல்னால் நீள்வெட்டு தோற்றம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, சைடில் அந்த போர்ட்ஸனை நீள் வாக்கில் கட் பண்ணால் அதனோட அமைப்பு. இது வந்து சைலம் டிரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன், அதாவது கிடைமட்டமாக வந்து கட் பண்ணால் இதனோட அமைப்பு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளோயம். ஃப்ளோயம் இஸ் எ காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ அண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எலமெண்ட்ஸ். ஃப்ளோயமும் என்னதுன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ இல்லையா. வாட் ஆர் த எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட்? சீவ் எலமெண்ட்ஸ், கம்பேனியன் செல், ஃப்ளோயம் ஃபைபர் அண்ட் ஃப்ளோயம் பேரன்கைமா. எதெல்லாம் சேர்ந்தது ஃப்ளோயம்னா சீவ் எலமெண்ட்ஸ், கம்பேனியன் செல், ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோயம் பேரன்கைமா. ஃபஸ்ட்டு சீவ் எலமெண்ட்ஸ். Sieve elements, the conducting elements of the phloem are collectively called as sieve elements. Sieve elements என்னன்னா இது கடத்தும் கூறுகள்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது சல்லடை கூறுகள் ஆர் கடத்தும் கூறுகள்னு சொல்லுவாங்க. Sieve tubes are elongated, tube-like slender cell placed end to end. எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்படியே டியூப்-லைக் ஸ்லெண்டராக டியூப் மாதிரி இருக்கும், எலாங்கேட்டடாக இருக்கும். அண்ட் எண்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செல்ஸ் ப்ரெசர், ஸ்லெண்டர் செல்ஸ் ப்ரெசர், அதாவது சாய்வான செல் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா, த டிரான்ஸ்ஃபர் வால்ஸ் அட் த எண்ட் அண்ட் பர்ஃபரேட்டட் ஆர் நோன் அஸ் சீவ் பிளேட்ஸ். அந்த வாலில் வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கும், அதாவது சீவ் எலமெண்ட்டோட ஸ்லெண்டர் ப்ராசஸ் பக்கத்தில் ஹோல்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா சீவ் பிளேட்ஸ். அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா சீவ் பிளேட்ஸ்.
The main function of sieve tubes is translocation of food from leaves to the storage organ of the plants. Main purpose என்ன அப்படின்னா sieve tubes ஓட main purpose translocation of food வந்து கடத்துறது தான். அதாவது லீவ்ஸ்ல இருந்து ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன், எந்த ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனாக இருந்தாலும் சரி, இது ரூட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டெம்மாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை மற்ற பிளேசஸ்க்கு என்னது கடத்துறது அதனோட மெயின் பர்பஸ். ஓகேவா? அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் கம்பானியன் செல். கம்பானியன் செல்ங்கிறது துணை செல்கள்னு பேர். These are elongated cells attached to the lateral wall of the sieve tubes. sieve tubes இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு லேட்ரலாக சைடில் பக்கவாட்டில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். லேட்ரல் வால் சுவரில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். இதுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா கம்பானியன் செல். என் கம்பானியன் செல் மே பி ஈக்குவல் இன் லென்த் டு த accompanying sieve tube element, or the mother cell may be divided transversely forming a series of companion cells. இந்த கம்பானியன் செல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா, அந்த sieve tubes இருக்கு இல்லையா, sieve elements இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நேராக லேட்ரல் வாலில் இருக்கும். ஸோ ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்கும். எப்படி அந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னா, அந்த sieve tube element தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிவைட் ஆகிருக்கு. அதனுடைய மதர் செல் தான் டிவைட் ஆகி என்னது அப்படின்னா கம்பானியன் செல்லாக வந்து கண்டினியூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுதான் இது அப்படி இருக்கிறதுனால தான் எப்படி இருக்குது, இந்த sieve எலமெண்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்குது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு phloem parenchyma. phloem parenchyma. The phloem parenchyma are living cells which have the cytoplasm and nucleus. phloem parenchyma வந்து என்னது அப்படின்னா, this is a living cell. எப்படி சைலத்தில் parenchyma living சொல்லுவோம், அதே மாதிரி phloemத்தில் இதுவும் living cell. ஓகேவா? which have a cytoplasm and nucleus. சைட்டோபிளாசமும் நியூக்ளியஸும் இதில் இருக்கும். ஓகேவா? their function is store food material. எப்படி சைலத்தில் ஸ்டோர் ஃபுட் மெட்டீரியலோ சைலம் parenchyma, அதே மாதிரி இது என்ன பண்ணும், இதுவும் ஸ்டோர் ஃபுட் மெட்டீரியல். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு phloem fibers. Sclerenchymatous cells associated with primary and secondary phloem are commonly called phloem fibers. இது என்னது அப்படின்னா, sclerenchymatous cellனா என்னது, டெட் செல்னு சொல்லலையா, அந்த செல்ஸ் ரெண்டு எல்லா sclerenchymatous cells வந்து சேர்ந்தது தான் என்னது அப்படின்னா பிரைமரி phloem அண்ட் தென் செகண்டரி phloem. இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் என்னது அப்படின்னா phloem fibers. அதாவது பிரைமரி phloemமும் செகண்டரி phloem இது ரெண்டும் சேர்ந்தா அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா phloem fibers. These cells are elongated, lignified and provide the mechanical strength to the body. இது எப்படி இருக்குன்னா, sclerenchymatous cells சொல்லியிருக்கும் இல்லையா, ஸோ லிக்னின் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும், elongated-ஆக இருக்கும், and then give a எப்பயுமே sclerenchymatous cell என்ன provide a mechanical strength of the plant body இல்லையா, ஸோ அதனால provide the mechanical support. ஓகேவா? See the diagram. This is a longitudinal section of the phloem tissue. See this one. This is first sieve elements. This one fully sieve elements. Okay va? Sieve elements. And then second the sieve elements oda edge part la some perforated holes irukலையா, சின்ன துளைகள் இருக்குலையா, இதுக்கு பேர் என்னதுன்னா sieve plates. Okay va? This is a phloem parenchyma cell. This is a phloem parenchyma cells. ஏன்னா phloem parenchyma என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ கம்பானியன் செல் phloem parenchyma இந்த sieve எலிமெண்ட்ஸ்க்கு லேட்ரலாக இருக்கிறது இந்த செல்க்கு பேர் என்னதுன்னா கம்பானியன் செல்ஸ். ஓகேவா? அண்ட் தென் sieve tube plastid. plastidனா என்னது, குளோரோபிளாஸ்ட் ப்ரெசண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா பிளாஸ்டிட். நெக்ஸ்ட்டு parenchyma plastid. parenchymaல குளோரோபிளாஸ்ட் ப்ரெசண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு parenchyma plastidன்னு பேர். திஸ் இஸ் அ sieve plate. ஓகேவா? டுடே டிஸ்கஸ்டு காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ phloem அண்டு சைலம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ணோம், மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ பார்த்தோம் இல்லையா. மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூவில் வந்து சிம்பிள் டிஷ்யூ, காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூக்கும் பர்மனன்ட் டிஷ்யூக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஓகேவா? வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ அண்டு பர்மனன்ட் டிஷ்யூ? See, meristematic tissue cell wall is thin and elastic. ஏன்னா இது டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கணும் இல்லையா, ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா தின்னாக இருக்கும், எலாஸ்டிக்காக இருக்கும். எலாஸ்டிக்னா நீட்சியாக இருக்கிற, நீட்சி தன்மை அடைகிற மாதிரி இருக்கும். பர்மனன்ட் டிஷ்யூ செல் வால் இஸ் திக். செல் வால் இஸ் வெரி திக். அண்ட் தென் காம்பனன்ட்ஸ்.
component cells are small, spherical or polygonal and differentiated. எப்படி இருக்குன்னா எப்படி டிஃபைட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். ஸ்மாலாக இருக்கும், ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கலாம், பாலிகோனலாக இருக்கலாம் இல்லையா. பேரன்கைமா இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஸ்பெரிக்கலாக இருக்குது, ஓவல் ஷேப்பில் இருக்குது, பாலிகோனல் இருக்குது இல்லையா. ஸோ இந்த ஷேப்லலாம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பர்மனெண்ட் டிஷ்யூ காம்பவுண்ட் செல்ஸ் ஆர் லார்ஜ் டிஃபரன்ஷியேட்டட் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ். பர்மனெண்ட் டிஷ்யூவில் பார்த்தோம் இல்லையா, சைலம் ப்ளோயம் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும்? ஈச் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேவா. அண்ட் தென் cytoplasm is dense and vacuoles are nearly absent. இதில் vacuoles வந்து மேக்ஸிமம் இருக்காது. சைட்டோபிளாசம் இப்படி இருக்கும், நிறையா இருக்கும். டென்ஸாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுனா செல் டிவிஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த பர்பஸ்னால சைட்டோபிளாசம் டென்ஸ் அடர்த்தியாக இருக்கும். யூஸ்வலி லார்ஜ் சென்ட்ரல் வாக்குவல் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் லிவிங் பர்மனன்ட் செல்ஸ். இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெரிய பெரிய வாக்குவல் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா. ஸோ பர்மனன்ட் செல்லில் லிவிங் பர்மனன்ட் செல், அதாவது பேரன்கைமா, சைலம் பேரன்கைமா, ப்ளோயம் பேரன்கைமெல்லாம் லிவிங் பர்மனன்ட் செல் இல்லையா. அதில் வந்து யூஸ்வலாக லார்ஜ் வாக்குவல்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேசஸ் ஆப்சென்ட். ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் கேப் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும், இல்லை ஆப்சென்டாக இருக்கும். அண்ட் தென் இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேசஸ் ப்ரெசன்ட். ஸ்பேஸ் வந்து என்ன இருக்கும்? இருக்கும். இதில் ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நியூக்ளியஸ் இஸ் லார்ஜ் அண்டு ப்ரோமினென்ட். நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்கும்? பர்மனெண்ட்டாக இருக்கும், லார்ஜாக இருக்கும். ஓகேவா. நியூக்ளியஸ் இஸ் லெஸ் கான்ஸ்பீசியஸ். நியூக்ளியஸ் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும், இல்லைன்னா எப்படி இருந்தது, அதாவது நியூக்ளியஸ் இல்லாத மாதிரி, அதாவது நியூக்ளியோலஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும். செல்ஸ் க்ரோ அண்ட் டிவைட் ரெகுலர்லி. செல்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகும், டிவைட் ரெகுலராக டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ டிவைட் ஆகிறதுனால என்னது? செல் க்ரோ ஆகும். செல்ஸ் டு நாட் நார்மலி டிவைட். செல்ஸ் வந்து நார்மலாக டிவைட் ஆகாது. அண்ட் தென் ப்ரொவைட் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி டு த பிளான்ட் பாடி. என்ன பண்ணும்? மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்கும். அண்ட் தென் எலாஸ்டிசிட்டி மீன்ஸ் அந்த செல் வந்து நீச்சி அடையிறதுக்கு, பிளான்ட் பாடி நீச்சி அடையிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் தென் ப்ரொவைட்ஸ் ஒன்லி மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட். பர்மனன்ட் செல்ஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் மட்டும்தான் செய்யும். ஓகேவா. திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த permanent and meristematic tissues. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுலேயே சைலத்துக்கும் ஃப்ளோயத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சைலம் அண்டு ஃப்ளோயம்? சி, சைலம் கண்டக்ட்ஸ் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ். வாட்டரையும் மினரல்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுன்னா இது என்ன பண்ணும்? கடத்தும். ஓகேவா. ஃப்ளோயம் கண்டக்ட்ஸ் ஆர்கானிக் சாலிட்ஸ் ஆர் ஃபுட் மெட்டீரியல். ஆர்கானிக் சாலிட்ஸ்னால் அதாவது ஆர்கானிக் மெட்டீரியல், ஆர்கானிக் சொல்யூஷன் மெட்டீரியல் அண்ட் தென் ஃபுட் மெட்டீரியல், அந்த மாதிரி ஏதாவது அந்த மாதிரி இருக்கிற திங்ஸை வந்து என்ன பண்ணுன்னா கண்டக்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு கண்டக்டிங் இஸ் மோஸ்ட்லி யூனிடைரக்ஷனல். ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும். எப்படின்னா அப்வர்ட் மூவ்மெண்ட் மட்டும்தான். ஃப்ரம் ரூட் டு எபிக்கல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட். ரூட்லேருந்து அதனுடைய மற்ற பார்ட்ஸோட நுனிக்கு போகும். ஓகேவா. நுனி வரைக்கும் போகும். அதாவது அது லீஃபாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டெம்மாக இருந்தாலும் சரி. ஓகேவா. ஸோ யூனிடைரக்ஷன் ஒன்லி, ஒரே யூனிடைரக்ஷன். அதுவும் எப்படி இருக்குன்னா அப்வர்ட் மூவ்மெண்ட்டில் தான் இருக்கும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளோயம் என்ன பண்ணுன்னா கண்டக்ஷன் மே பி bidirectional from leaves to storage organ and growing parts are from the storage organ to growing parts of the plants. பைடைரக்ஷனலாக இருக்கும். ஒன்று லீவ்ஸ்லேருந்து ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனுக்கு, லீவ்ஸ்லேருந்து ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனுக்கு. இல்லை அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன்லேருந்து எந்த க்ரோவிங் பார்ட்ஸ் இருக்கோ அங்கே வந்து என்ன பண்ணும்? இந்த டைரக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணும்? ஃபுட்டு, இந்த ஆர்கானிக் மெட்டீரியலை எடுத்துகிட்டு போகும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு கண்டக்டிங் சேனல்ஸ் ஆர் ட்ரக்கீஸ் அண்டு வெசல்ஸ். கண்டக்டிங் சேனல்ஸாக எது இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரக்கீஸும் வெசல்ஸ் தான் இருக்கும். கண்டக்டிங் சேனல்ஸ்னா இதில் ட்ரக்கீஸ், சைலம் ட்ரக்கீஸ் அண்ட் சைலம் வெசல்ஸ் தான் இருக்கும். கண்டக்டிங் சேனல்ஸ் ஆர் சீவ் டியூப்ஸ். இதில் வந்து என்னதுன்னா சீவ் டியூப்ஸ் தான் வந்து கண்டக்டிங் சேனலாக இருக்கும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு காம்போனன்ட் ஆஃப் சைலம் இன்க்ளூட். என்னென்ன வாட் ஆர் த காம்போனன்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் த சைலம் பர்மனன்ட் டிஷ்யூ? சைலம் வெசல்ஸ், சைலம் பேரன்கைமா அண்ட் சைலம் fibers. ஓகேவா. சைலம் ட்ரக்கீட்ஸு, வெசல்ஸு, சைலம் பேரன்கைமா, சைலம் ஃபைபர். வாட் ஆர் these are சைலம் காம்போனன்ட்ஸ். அண்ட் தென் காம்போனன்ட்ஸ் ஆர் சீவ் எலமெண்ட்ஸ். ஃப்ளோயத்தில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா காம்போனன்ட்ஸ் ஆர் சீவ் எலமெண்ட்ஸ், கம்பானியன் செல், ஃப்ளோயம் பேரன்கைமா அண்ட் ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ். ஓகேவா. டுடே கிளாஸ் இஸ் ஓவர். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.